چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور ورکرز کنونشن سے وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں یہاں پر موجود ہیں اور بلاول بھٹو اس وقت مخاطب ہیں. آپ نے میرے آواز بن کے گھر گھر پہنچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ آپ نے گھر گھر کو کھٹکھٹا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچانا ہے. میرے پیغام پہنچانا ہے کہ یہ جو شہر لاہور ہے یہ نہ کسی کاروباری شخص کا لاہور ہے، نہ کسی بزنس فیملی کا لاہور ہے، نہ یہ کسی کھلاڑی کا لاہور ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد عوام کو شہید کر کے، قائد عوام کے جیالوں کو شہید کر کے، شہید محترمہ کو شہید کر کے، شہید محترمہ کے جیالوں کو شہید کر کے ہمیں مار مار کے ڈرا سکتے ہیں، بگا سکتے ہیں. تو یہ ان کا غلط فہمی ہے. میں اپنا شہر لاہور آیا ہوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے الیکشن لڑا. تو اب آج میں اپنا شہر لاہور واپس آ کے الیکشن لڑ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے. وہ تو ضیاء الحق کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے، وہ جنرل حمید گل کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے. وہ کبھی جنرل فیض سے تو کبھی کسی اور کی وجہ سے اس شہر پہ مسلط ہوئے. ہم اگر اس شہر پہ سیاست کرتے تھے، اگر اس شہر میں سیاست کر رہے ہیں تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی وجہ سے. اس شہر کے غریب عوام کے لیے، اس شہر کے مزدوروں کے لیے، اس شہر کے سفید پوش طبقہ کے لیے، اس شہر کے محنت کرنے والے لوگوں کے لیے ہم اس الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم کہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں. ہاں نہ پٹواریوں کے لیے ہم اس الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم کہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں. ہاں نہ پٹواریوں کا ضرورت ہے، نہ کسی اور کا ضرورت ہے. میں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ دیں گے، آپ میرے پیغام پہنچائیں. معاشی معاہدہ میں 10 نکات ہے اور یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں وہ تمام 10 کے 10 نکات پورا کر کے غربت کا مقابلہ کروں گا، بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا اور اس مہنگائی کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. وہ ہمارے 10 نکات کیا ہے؟ ہمارا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ ہم ان کا تنخواہ، ان کا آمدنی کو ڈبل کریں گے. ہمارا دوسرا وعدہ ہے کہ 100 یونٹ تک ہم مفت سولر کی صورت میں بجلی پہنچائیں گے. تیسرا وعدہ ہے کہ ہم مفت تعلیم دیں گے. چوتھا وعدہ ہے کہ مفت صحت کے علاج، جیسے ہم نے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں دل کا مفت علاج، کڈنی کا مفت علاج، لیور کے جو بھی تمام مہنگے ترین بیماریاں ہیں ان کا مفت علاج کے ادارے کھڑے کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اسی شہر کا ہر ڈسٹرکٹ میں، اس صوبہ کے ہر ڈسٹرکٹ میں اسی قسم کا
मुफ्त इलाज का इदारा बनाएंगे ताकि जब यहाँ के बड़े बड़े लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको लंदन जाने की जरूरत नहीं होगा। उनके लिए हम यहाँ लाहौर में मुफ्त इलाज के सेहत की सहूलत पहुंचाएंगे। पांचवा मेरा वादा, पांचवा आपने ये बात पहुंचाना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 मरहला स्कीम दिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दिया। अब अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं 30 लाख पाकिस्तानियों के लिए पक्का घर बना के दूंगा। उनके खवातीन को मैं मालिकाना हकूक दूंगा और उन 30 लाख घर के साथ साथ आप तमाम कच्ची आबादियों में जाएं और कच्ची आबादियों के हर एक घर में पहुंचे, हर एक घर में पहुंच के ये उनको बताएं कि पीपी का हुकूमत आएगा तो मैं उनको मालिकाना हकूक दूंगा, मैं उनका अपना घर का मालिक बना के रहूंगा ताकि किसी कच्ची आबादी में रहने वाले का ये परेशानी ना हो कि मेरा घर कब मुझसे छीना जाएगा। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है। अब उन तमाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो औरतें आज तक माली मदद मिल रही हैं, आपने उन तक पहुंचना है, आपने घर घर पहुंचना है और आपने कहना है कि ना सिर्फ हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे मगर हम मजदूर कार्ड के नाम पे यही सहूलत मजदूरों को पहुंचाएंगे, हम किसान कार्ड के नाम पे किसानों को ये सहूलत पहुंचाएंगे, हम यूथ कार्ड के नाम पे नौजवानों को ये सहूलत पहुंचाएंगे कि जो वो 1 साल के लिए उनको हम माली मदद देंगे ताकि जब वो रोजगार की तलाश में हैं तो उनको रियासत की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट दिया जाए। और जो आखिरी हमारा 10वीं वादा है कि इस मुश्किल मुआशी हालात में हमने भूख को मिटाना है और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस मुल्क के गरीब आवाम का भूख भी मिटाएंगे। मेरे पास यूनियन काउंसिल वाइज एक मंसूबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ना झुकते हैं, ना घबराते हैं, ना बिकते हैं, ना पीछे हटते हैं। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे और पूरा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इन अशराफिया के नुमाइंदे के बजाय इन पुराने सियासतदान और इनकी पुरानी सियासत के अलावा, ये तकसीम और नफरत की सियासत के अलावा एक ऑप्शन है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान क़यादत है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा है। आप सब ने मेरे नुमाइंदे बनकर ये इलेक्शन लड़ना है। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की होगी, जीत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का होगा और सबसे बढ़कर जीत अवाम का होगा, जीत इस लाहौर का अवाम का होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो। उन्होंने इस मौके पर कारकुनान को ये पैगाम दिया है कि वो पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाएं। उन्होंने 5 वादे किए हैं जिसमें उनका कहना था कि लाहौर में हम बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे जहां मुफ्त इलाज की सहूलियात मुयस्सर होंगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि 30 लाख पाकिस्तानियों के लिए पक्के घर भी बनाए जाएंगे। ये भी उनका कहना था कि हम सिर्फ आवाम की जानिब देख रहे हैं, हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला मुल्क में जो बहरान हैं उनसे है। हम महंगाई का खात्मा करेंगे और बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क में जो इस वक्त मुआशी मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि उनका पैगाम घर घर पहुँचे।